Hi everyone. In the last class, we have discussed with the basic operations that is performed on the signals. In today's class, we will start with the classification of signals. Let us see each classification one by one. First classification of signal is continuous time and discrete time signals. This is already we have seen. By definition, a signal that varies continuously with time is called continuous time signal. Here, an example of continuous time signal is shown at the bottom left. We can see that here the signal magnitude varies continuously with respect to the time. So, it can be called as a continuous time signal. And by definition, a signal having magnitude only at a discrete instant of time is called discrete time signal. An example of discrete time signal is shown at the bottom right. We can see that here the signal magnitude is not varying continuously with time, but at some instance of time there is magnitude. Continuous time signal is represented by x of t and a discrete time signal is represented by x of n. Next classification is deterministic and random signals. Signals are classified into deterministic and random signals. Let us see the definition of deterministic signal. A deterministic signal is a signal exhibiting no uncertainty of value at any instant of time. Its instantaneous value can be accurately predicted by mathematical equation. That is, a signal that can be represented by using a mathematical equation is called a deterministic signal. നമുക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി. The deterministic signal is shown in figure, that is shown in the red color. Here there is no uncertainty in its magnitude and this can be represented by using a mathematical equation. So this the top figure shows the deterministic signal. The random signal, a random signal cannot be represented by using a mathematical equation. നമുക്കതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് റാൻഡംലി വേരിയിങ്. We cannot represent it by using a mathematical equation. A random signal is shown at the in blue color. That is, here we cannot predict its magnitude at any instant and we cannot represent it by using a mathematical equation. So these are the deterministic and random signals. The next classification of signals, an important classification, is periodic and aperiodic or non-periodic signals. Periodic and aperiodic signals. We have heard about periodic signals. By definition, a continuous time signal x of t is said to be periodic if it satisfies the condition x of t plus capital T is equal to x of t for all t. x of t plus t equal to x of t എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓർ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് magnitude after some particular time.
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞ് അതേ സിഗ്നൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ എബവ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ്. ഈ എബവ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടീനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ് നോൺ പീരിയോഡിക് ഓർ അപീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ. An example of periodic signal is shown in this figure. Here we can see that after time t, the signal repeats its magnitude. From 0 to t and t to 2t, 2t to 3t, etc. The signal repeats its shape and magnitude. So this signal can be called as a periodic signal. Hope it is clear. Similarly, a discrete time signal x of n can be called as periodic if it satisfies the condition x of n is equal to x of n plus capital N for all values of small n. It's not capital N. I have mistakenly written for all values of small n. Please correct it. x of n plus n is equal to x of n എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കാം. സിമിലർലി ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഫോർ വിച്ച് എബവ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ്. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത സിഗ്നൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ അപീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം n ഈക്വൽ ടു 0യിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 2 ആണ്, n ഈക്വൽ ടു 1ൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ്, n ഈക്വൽ ടു 2ൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 2 ആണ്, n ഈക്വൽ ടു 3ൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 3 ആണ്, ആൻഡ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4ൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 2 ആണ്, n ഈക്വൽ ടു 5ൽ 1 ആണ്, ആൻഡ് സോ ഓൺ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും n ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2, 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് 4, 5, 6, 7ലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് 8, 9, 10, 11 എക്സെട്ര ആൻഡ് സോ ഓൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ. ഇവിടെ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് ഓഫ് 0 തന്നെയാണ് എക്സ് ഓഫ് 4 എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് 8. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് 4. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ ഈസ് 4. ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് 4 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഓരോ 4 സാമ്പിൾസ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവിടെ ഈ സിഗ്നൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Now let us see some sinusoidal and complex exponential signals. For sinusoidal signals of the form x of t is equal to a sin omega 0 t plus theta. x of t is equal to a sin omega 0 t plus theta എന്ന ഫോമിലുള്ള സൈനുസോയിഡൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈനുസോയിഡൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ടൈം പീരിയഡ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അതായത് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയെയാണ് നമ്മൾ ഒമേഗ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒമേഗ 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗ 0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒമേഗ 0 എടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡാണ്. ഒമേഗ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πf, വേർ എഫ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹെഡ്സ്. ഒമേഗ 0യെ നമുക്ക് ഹെഡ്സിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടൈമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒമേഗ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πf. സോ ഇഫ് യു നോ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ 0, ഒമേഗ 0യുടെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ബൈ യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ബൈ ഒമേഗ 0. സോ
എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ 0t പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ കിടക്കുന്ന സൈനുസോയിഡൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈനുസോയിഡൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരീഡ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/ω0 ഓർ ഹെഡ്സിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരീഡ് ആസ് 1/f. സിമിലർലി കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെയും ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരീഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു e⁻j⍵0t, അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ω0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരീഡ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ആസ് t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/ω0. Hope it is clear. Okay, now let us see some example. First example, find the fundamental period t of the signal x of t is equal to j⁻⁵t. x of t is equal to j⁻⁵t. ഈ സിഗ്നൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിഗ്നലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു e⁻j⍵0t ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ω0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ω0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് by comparing with x of t is equal to e⁻j⍵0t. നമുക്കറിയാം ω0യുടെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് t കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ യൂസിങ് t is equal to 2π/ω0. That is equal to 2π/5 in this case. That is equal to 0.4 pi seconds. The unit of time period is seconds. ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 0.4 pi സെക്കൻഡ്. ലെറ്റ് us see one more example. Find the fundamental period t of the signal x of t is equal to sin 50πt. x of t is equal to sin 50πt എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിഗ്നൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു സൈനുസോയിഡൽ സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ജനറൽ സൈനുസോയിഡൽ സിഗ്നലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനായ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ω0t പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ω0 ഈക്വൽ ടു 50π. ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ω0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50π എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ω0 ഇൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരിയഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ യൂസിങ് t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/ω0. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/50π ഇൻ ദിസ് കേസ്. ബൈ ക്യാൻസലിംഗ് ദ പൈ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈയിങ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടൈം പീരിയഡ് t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/25 seconds. ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. Now let us see one more example. Find the fundamental period t of the signal x of t is equal to 20 cos 10 pi t plus pi/6. ഇതൊരു കൊസൈൻ സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സൈനുസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും കൊസൈൻ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഈ ഫേസിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. അതായത് ഫേസ് നമ്മൾ എത്രയാണെങ്കിൽ കൂടി ടൈം പീരീഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ω0 മാത്രമാണ് ടൈം പീരീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ω0t പ്ലസ് തീറ്റ. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ω0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10π.
ഒമേഗ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 പൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് if omega 0 equal to 10 pi, that fundamental period t is equal to 2 pi by omega 0, that is equal to 2 pi by 10 pi in this case, and by cancelling pi and by simplifying we will get fundamental period t is equal to 1 by 5 seconds. Hope it is clear. The next classifications of signals and some more examples will be discussed in the next class. Thank you.